व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि साका पंजा साहिब दी 100 साला याद मनाउंदियां पाकिस्तान सरकार ਵੱਲੋਂ हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन ते शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ शुभ काम ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो असी जिक्र किया सी साका पंजा साहब का कि किवें 100 साल पहला जिहड़ी एक ट्रेन गुरु के बाग मोर्चे च जिन्हां सिखां नूं अमृतसर च गिरफ्तार किया गया सी उन्हां नूं लैके अटक जेल वल जा रही सी और वो भुखे पाने जिन्हां नूं कुट-कुट के डांगां दे नाल जख्मी किया होया सी उन्हां ने अटक पहुंचण लई हसन अब्दाल स्टेशन तो लंघना सी। हसन अब्दाल उही मुकाम है जिथे गुरुद्वारा पंजा साहब सुभाएमान है। गुरु नानक साहब का वली कंधारी दे नाल डायलॉग और उस चों निकलिया वो एक पासे हंकार है एक पासे निमरता है। उस चों जिहड़ा उस सरोवर दे रूप दे विच जो वाक़या साडे इतिहास का अहम वाक़या और उत्थे जिहड़ा खूबसूरत गुरुद्वारा साहब सुभाएमान है और उन्हां संगतां नूं पता लग्या कि भाई साडे सिख जिहड़े ने वो कैदी लियाए जा रहे हैं और इत्थों लंघना वो उन्होंने स्टेशन मास्टर तक पहुँच की कि बई असी उन्हां दी सेवा करना चाहुंदे हैं भुखे पाने ने। उन्हें कहा जी ठीक है ट्रेन वैसे भी रुकदी सी उस स्टेशन ते कि भी थोड़ा उन्होंने प्रोलॉन्ग कर लेना स्टे। पर जदों संगतां अरदासा सोध के लंगर तैयार करके स्टेशन ते पहुंचियां तो स्टेशन मास्टर ने कहा जी कि पिछों सन मैनू जिहड़ा है वो आया ऑर्डर आए ने कि भी ये बड़े खतरनाक पोलिटिकल प्रिजनर ने और इत्थे गड्डी नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा जी हुण तां रुकेगी और वो अरदास करके आए सी और रेलवे लाइन के उत्ते उन्हां च दो सिंह जिहड़े सिपाही करम सिंह प्रताप सिंह वो काफ़ी अगे जाके ट्रेन दे उहदे रेलवे ट्रैक ते पै गए। फिर संगतां पूरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ रेलवे ट्रैक ਤੇ और ਸੁੱਕਦੀ ਗੱਡੀ आई और उन्होंने दोनों ਨੂੰ दरड़ के और ड्राइवर ने देखा और जो ही जदों तक बाकी भी जख्मी होए लेकिन दो सिंह शहीद होए और ये वाक़या जिहड़ा अक्तूबर के महीने 100 साल पहला 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। सो इस वार ये साका पंजा साहब इहनूं कहंदे ने इस दी 100 साला याद मनाई जा रही है सारे पासे और क्योंकि जिस थां ते ट्रैक दे उत्ते वापरिया गुरुद्वारा पंजा साहब तो मौजूद है पर पंजा साहब तो अगे जाके अड्ड है। सो ये चाहना सी सिख संगतां दी लंबे वक्त तो पाकिस्तान दे विच जाण वाले साडे इत्थों दे डायस्पोरा सिख लीडर भी उन्हां ते प्रवेल करदे सी कि भी जिहड़ा ठीक थां है जिथे कि ये वाक़या होया उहदे भी ट्रैक दे कंढे क्योंकि रेलवे जमीन तो हुकूमत दी हुंदी है कोई उन्हां दी यादगार बनाई जाए ताकि एटलीस्ट हिस्टरी सांभिया रहे। और हुण ये क्योंकि 100 साला मौके दे उत्ते पाकिस्तान वैक्यूज ट्रस्ट बोर्ड दे एडिशनल सैकटरी ने श्राइन्स राणा शाहिद सलीम वो क्योंकि श्रोमणी कमेटी का एक डेलीगेशन गया हुआ सी पाकिस्तान सो उन्होंने भी ये मंग रखी सो उहदे थल्ले वो मौके ते भी गए और दर्शक उस पिक्चर नूं भी देख सकते हैं स्टेशन के बाहर। उन्होंने कहा जी ना सिर्फ असी इत्थे जिहड़ा एक शहीदी स्मारक बनावांगे उहदे च वड्डे पोर्ट्रेट भी जिहड़े ने वो भाई करम सिंह भाई प्रताप सिंह दे लाए जाणगे और ये जिहड़ा खास तौर ते 29 अक्तूबर नूं रेलवे स्टेशन के उत्ते एक वड्डा दीवान कीर्तन दरबार सारी रात चलेगा और 200 के करीब सिखां दा जथा जिन्होंने पाकिस्तान की अंबैसी ने वीज़े दिते ने भारत तो जाणगे बाकी हज़ारां सिख लोकल भी और बाहरों भी शमूलीयत करनगे। सो असी समझते हैं कि भी ये एक बड़ा पॉजिटिव हाँ जैस्चर है और इस गल का ध्यान रहे भी हसन अब्दाल और ये सारा ज़िला अटक है डिस्ट्रिक्ट अटक जिहदे बारे महाराजा रणजीत सिंह ने कदे कहा सी कि जदों उन्हां दा घोड़ा दरिया चढ़िया होया सी और दूसरे पासे उन्होंने जाना सी फौज दे नाल उन्होंने कहा कि जी ये इहदा नां अटक है इत्थे हर एक नूं अटकना पैंदा। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा भी अटक उन्होंने अटकांदा है जिहदे दिल च अटक है जिहदे दिल च अटक नहीं है उन्होंने कोई नहीं अटका सकता और उन्हें अरदासा सोध के घोड़ा दरिया दे विच पा दिता। फौज भी पिछे आई और दुश्मन नूं ये नज़र आ गया भी उन्होंने सी कि भी दरिया कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता और ये तो है ही है। सो वही ज़िला अटक है पर जे अटक नूं अटकाया तो इधर शूक दी गड्डी नूं अटकाण वाले भी जिहड़े ने वो गुरु के सिख सी और यही साडी अरदास और गुरु दे उत्ते विश्वास है। जदों तक ये विश्वास कायम है
ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈਕਿਊਜ਼ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਮਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਭੈ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਭੇਟਿਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬੈਸਣਾ, ਸਚ ਨਾਮ ਮਨ ਧੀਰ, ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਿਸੰਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ। ਰਹਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ, ਨਿਸੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਵੀ ਮੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਬੈਸਣਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਨ ਧੀਰ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੀਰਜ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤ ਉਪਜੈ, ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਜਿਨੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਜਾਓ, ਮਨਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤਿਨ ਠੌਰ ਨਾ ਕਤਹੂ ਥਾਉ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਆਨਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੌਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਖਾਣਾ, ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਨੋ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਵੇਖਣ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਚੱਲੇ ਰੋਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਚੱਲੇ ਰੋਏ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਜਮ ਦਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਐ, ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਟੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਓ ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਨੂੰ
ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਥੱਕੈ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਤ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਲੱਖ 84 ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੋਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨ ਸੱਚੇ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੇ ਸੱਚ ਲੱਗੇ, ਨਿਤ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਰਨ, ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਐ, ਸਦਾ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਰਚਨ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰਚਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।